جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسی چیزیں کیوں ہیں، ہمیں دیکھنا یہ چاہیے. جس طرح ڈاکٹر قدیر صاحب کی آپ نے بات کی، تو ایک دن ایک پروگرام میں تھے تو انہوں نے کہا بھی یہ بجلی کا مسئلہ کیسے حل ہو سکتا ہے. کہتا مجھے پتہ ہے کیسے حل ہو سکتا ہے، لیکن میں بتاؤں گا نہیں جو میرے ساتھ کیا ہے. ہر آدمی کے ساتھ جو حساس آدمی ہے، جس کو ہم نے سلوٹ مارنا چاہیے اس طاقت کی وجہ سے، اس ایٹمی طاقت کی وجہ سے، اب وہی انڈیا وہ اس طرح بات نہیں کرتا جس طرح پہلے کیا کرتا تھا. تو ہمیں اپنے لوگوں کو عزت دینی چاہیے اور ان کا کوئی احترام کا کوئی صورتحال بنانی چاہیے. جس طرح وقت ہو گیا ایک بریک کا، دیکھتے رہیے ولدہ پاکستان. بلدہ پاکستان میں ایک بار پھر خوش آمدید. بات ہو رہی ہے پاکستان سے باہر جانے والوں کے حوالے سے کہ یہ تعداد کچھ بڑھتی جا رہی ہے. جی ڈاکٹر تنویر صاحب. جی میں عرض کر رہا تھا کہ جو اس وقت ہمارا موضوع ہے جس میں ہم خاص طور پر ڈاکٹرز کی بات کر رہے ہیں کہ یہ کیوں باہر جانا چاہ رہے ہیں، تو اس کی بیسک ریزن ہوئی ہے 96 سے یہ اس کے اگر ہم اس کی وجہ ڈھونڈیں تو بنتی ہیں. جب ہمارا سسٹم جو ہے جو ریگولر سسٹم کے بجائے کانٹریکٹ سسٹم میں چینج کیا گیا اور بغیر کسی ہوم ورک کے یہاں پہ ایک کنٹریکچول سسٹم کو یہاں پہ رائج کیا گیا اور 13 سے 14 سال تک اس کا تجربہ کرتے رہے. ڈاکٹرز کو جو پوسٹ گریجویٹ اور کریم آف دا نیشن ہیں ان کو تجربہ گاہ بنایا گیا، گنی پگس کی طرح ٹریٹ کیا گیا. ان ڈاکٹرز کے ساتھ اس بیوروکریسی نے، جو راضی صاحب نے کہا بہت صحیح بات کی کہ یہاں پہ جتنی بھی بیوروکریسی آتی ہے وہ پاس دیتی ہے، انہوں نے ان ڈاکٹرز کی اتنی تضحیق کی. ان کو دہاڑی پہ لیتے تھے جو ریگولر سلیکٹی تھے میڈیکل آفیسرز کے طور پہ اور انہوں نے پوسٹ گریجویشن کر لی تھی، وہ ان کے پاس جاتے تھے کہ ہم نے اپنی کوالیفیکیشن امپروو کر لی ہے، ہمیں وہ والی پوسٹ دے دیں جو اس کوالیفیکیشن کی ہے. تو ان کے ساتھ تضحیق میں سلوک کیا جاتا تھا. کبھی ان کو او پی ایس پہ لگا دیتے، کبھی کرنٹ چارج پہ لگا دیتے، 6 ماہ کے بعد کہتے جی آپ چلے جاؤ اب ہم یہ کریں گے. اس طرح کا وہ سسٹم ایسا تھا کہ ایک دن ایسا آتا ہے کہ 2005 میں یہ سارے کے سارے ڈاکٹرز آپ نے دیکھا ہوگا سڑکوں پہ رہیں. 2005 سے لے کر 2007 تک سڑکوں کے اوپر جلوس نکالتے رہے جی کہ ہمیں ہمارا حق دیا جائے. جب یہ گورنمنٹ آتی ہے، اس گورنمنٹ کے ساتھ ہمارا ڈائلاگ ہوتا ہے، پی ایم اے کے طور پہ ہم لوگ ملتے ہیں. میں وزیر اعلیٰ صاحب کی ویژن کو سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے اس چیز کو سمجھا، لیکن پھر وہی پرابلم، وہی والی بات کہ جو ٹیم ہے وہ اس بات کو نہیں سمجھتی اور انہوں نے وہی رکھنے ڈالے. ہم لوگوں نے جن باتوں کے اوپر ڈیسائیڈ کیا کہ اس سارے بیک لاگ کو ہم اس طریقے سے حل کر سکتے ہیں، ان جو بیوروکریٹس ہیں ان لوگوں نے وہیں پہ وہی رکھنے ڈالے. ہمارے جو کانٹریکٹ سسٹم کو ریگولرائز کرنے کے لیے جو سمریز اپروو ہوئیں، انہوں نے وہاں پہ میرٹ کی دھجیاں اڑائیں. اس طریقے سے وہاں پہ لوگوں کو کیا کہ لوگ اس طرح سے اپنے آپ کو فیل کرنے لگے کہ ہمارا اس ملک میں فیوچر کوئی نہیں. ہم اس وقت کیونکہ ہماری ایسی سفارشیں نہیں ہیں تو وہ لوگ اس وقت بڑی شدت سے سوچ رہے ہیں کہ وہ باہر جانا چاہتے ہیں. اس وقت جن عمروں میں ہیں ان عمروں میں لوگ باہر نہیں جایا کرتے. جی سوال تو سعید صاحب آپ سے ہی ہوں گے. جی بالکل جناب. آپ حکومت کو پریزنٹ کر رہے ہیں. جی ہاں. اس ملک کے اندر ایک فوج چل رہی ہے ٹاسک فورسوں کی، ایک فوج چل رہی ہے یہاں پہ ایم پی اسکیلوں کی، کنسلٹنٹس کی، جو سارے ان افیکٹو ہیں اور سارے انکمپیٹنٹ ہیں. میں آپ کو یہاں بتاؤں 2 کمیشنز کی رپورٹ پڑی ہوئی ہیں اس وقت بھی. ایک ایجوکیشن کے اندر وہ ہے جسٹس اعجاز نثار کمیشن کی رپورٹ اور دوسری ہے مجدد مرزا کمیشن رپورٹ. دونوں پہ وہی میں کہنے لگا ہوں. میں نے کیا تھا راضی صاحب، میں راضی صاحب سے اس وقت ملا تھا. ان کے اوپر ان کی سیریز آف کالمز آئے اور ان کے سیریز آف کالمز کے اندر پوری ریکمنڈیشنز تھی. اور جنرل صاحب مجھ سے ایگری کریں گے کہ پالیسی ہوتی ہے ڈکلیئرڈ کورس آف ایکشن. یہاں کسی قسم کا کورس آف ایکشن نہیں ہے، ٹوٹل ایڈ ہاکزم ہے. ہمیں ایک لولی لنگڑی، آدھا تیتر آدھا بٹیر خود مختاری دی گئی ایجوکیشن اور صحت کے اندر. وہ خود مختاری کا ویژن جس کے اندر کوئی ویژن نام کی چیز نہیں تھی وہ اب بھی چل رہی ہے اور اس نے غریب عوام سے صحت چھین لی ہے اور میرے بچوں سے تعلیم چھین لی ہے. اور اسی بات پہ میں بات کرنا چاہوں گا کہ اس وقت بھی
उसी घिसी पिसी पॉलिसियों के पास पुल ऑन किया जा रहा है और मेरे 9 करोड़ नौजवानों के पास जी। कोई फ्यूचर नहीं है। मेरा सवाल होगा डॉक्टर सईद अली साहब से इतनी तमहीद के बाद कि आप जो नाम नहाद खुद मुख्तारी एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर नाजल की गई है, इसको रिवर्ट करने के मतलब कुछ सोच रहे हैं या नहीं? देखें, हुकूमतें जो होती हैं उनको सब मुजरमाना ही कहते हैं, क्योंकि जो भी हुकूमत भी आती है उस पर एतराज़ किया जाता है क्योंकि वो ज़िम्मेदार होती है। मैं अपने दोस्त की बात से आगे सिलसिला चला रहा हूँ कि सेहत के मामले में ये तरजीह है पंजाब हुकूमत की और तालीम भी साथ। जो ख़ुद मुख्तारी है इससे मैं ज़ाती तौर पर इतफ़ाक़ नहीं करता और इस पर हमने हुकूमत को आमादा भी किया है कि जो ये ख़ुद मुख्तारी है या तो पूरी हो या बिल्कुल ना हो, ये आधा तीतर आधा बटेर काम नहीं चलेगा। और इस पर CM आमादा है इस बात पे कि जी हाँ, हमें इस निज़ाम को बदल कर वो निज़ाम लाना होगा जिससे महकमा सेहत चल सके, आवाम को तबी सहूलतें मिल सकें। दूसरी बात उन्होंने बड़ी अहम कही है कि मंजिल वाज़ेह होनी चाहिए। तो मंजिल क्लियर है हमारी, हमें ये मालूम है कि हमने सेहत में क्या करना है। ये ख़ुद गवाह हैं कि हमारे सूबे में सेहत का बजट 0.5% था, 0.5%। उसको यही चीफ मिनिस्टर 1% से ऊपर ले गए हैं। जब हुकूमत संभाली थी 2008 में तो सेहत के शोबे में बजट 11 अरब रुपए था, इस वक्त 45 अरब रुपए है और ये किसी भी सूबे के मुकाबले में 4 गुना बढ़ा है और इसी तरह इसको हमने आगे बढ़ाना है। जी, लेकिन उन्होंने जो एक और बात उठाई और मेरे साहब जल साहब आपकी बात से उन्होंने लिंक किया कि हमारे मुल्क में कोई उम्मीद की किरण कहीं नज़र नहीं आ रही। हमें ये नहीं पता कि कल क्या करना है, हमें ये पता है ज़्यादा से ज़्यादा कि अभी क्या करना है। पाकिस्तान में जो रिसोर्सेज की और पोटेंशियल की कमी नहीं है, ये मैं कोई क्लीशेड बात नहीं कर रहा हूँ। मैं खुशकिस्मती से 2000 की मैनेजमेंट मैंने की है, तो मैं एक मैनेजरियल पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ कि उन 2000 में हमें कभी फंड्स की, पैसों की, रिसोर्सेज की, मेहनत की, किसी चीज़ की कमी नज़र नहीं आई। कमी किस चीज़ की होती है, जैसे आपने बहुत दुरुस्त फरमाया था कि एक लॉन्ग टर्म विजन नहीं है, एक पॉलिसी की सस्टेनेबिलिटी नहीं है। आप रूल्स बनाते हो, आपने कहा 3 निज़ाम आए 3 बदल गए। निज़ाम एक ही चला लें वो ठीक होता है, उसमें कोई ना कोई कमी बेशी होगी, लेकिन उसको चलने दिया जाए तो वो निज़ाम लॉन्गर रन में शायद बेहतर साबित हो जाता है। तो जहाँ तक रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन का तल्लक है, असल में जो चीज़ लैक करती है वो है इंटीग्रेशन, कि आप इन रिसोर्सेज को इंटीग्रेट नहीं करते। आपका फोकस है डिलीवर करने पे। अगर एक अपने ही महकमे का बंदा है वो डिलीवर नहीं कर सकता, नहीं कर पा रहा, तजर्बा कर चुके हैं, आउटसाइडर आके उसको मैनेज कर लेता है। और प्लीज़ एक और चीज़ थोड़ी सी मैं डिफरेंसेस मत करता हूँ। टेक्निकल प्रोफेशनल एक्सीलेंस एक चीज़ होती है, मैनेजमेंट ऑफ अ हॉस्पिटल, ऑफ एन इंस्टीट्यूशन और अ यूनिवर्सिटी अलग चीज़ होती है। हमारे मुल्क में हम इंटीग्रेट कर सकते हैं इसको, रिसोर्सेज। मैं अब स्टील मिल की एग्जांपल ले सकता हूँ, POF की एग्जांपल ले सकता हूँ कि जहाँ जहाँ आपने रिसोर्सेज को इंटीग्रेट कर लिया, बच्चे आपके साथ चलने को तैयार हैं, आदतें भी ठीक हो जाती हैं और बहुत जल्दी ठीक हो जाती हैं, क्योंकि हम सब लोग ठीक होना चाहते हैं और ठीक हैं। उमर कुछ ऐड करना चाहते? जी उमर। मेरे ख्याल से सबको सबसे कुछ ना कुछ शिकवे वगैरह ठीक है वो चल रहे हैं, लेकिन इस वक्त हमें जिस चीज़ के ऊपर सोचने की ज़रूरत है वो मुल्क के बारे में सोचना भी है। अपना फ्यूचर देखते हुए हर कोई फ़ैसले करता रहता है, लेकिन हमारे डिसीजंस के मुल्क पे क्या फ़ैसले हो रहे होते हैं हमें उस पर सोचना है। अदरवाइज़ जिस तरह पॉलिटिकली ब्लेम गेम चल रही होती है, सिविल मिलिट्री ब्लेम गेम चल रही होती है, वो चलती रहेगी, इदारों में तो साथ में चलता रहेगा। हमें मुल्क के लिए सोचना है। हमारे इस वक्त रीजन के अंदर कितनी बड़ी गेम चल रही है, ये हमें इस चीज़ को समझते हुए आपस में एक होकर देखना है इन तमाम मसाइल का हल क्या है। और इन तमाम मसाइल का हल मसलन हम चाहें कि 1% हेल्थ को दें या 2% एजुकेशन को या 10% दें, जो भी है, उसके लिए आपको पहले अपनी इकॉनमी को स्ट्रेंथन करना है। उस इकॉनमी को स्ट्रेंथन करने के लिए इंडस्ट्री को स्ट्रेंथन करना है। इंडस्ट्री को अगर स्ट्रेंथन करना है तो साथ ही यंग एंटरप्रेन्योर जो नए आपके ग्रेजुएट्स आ रहे हैं उनको आपने प्रमोट करना है।